शुद्धं सर्वमंगलदायिन ब्रह्मणा संवृतं यच्च मंत्रभूतं सुभावहं कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः करके पांचभौतिकमावाहयामि एतस्य जले वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि वरुणाय नमः प्रचेतसाय नमः रक्तांबरधराय नमः यादस्पतये नमः गुडोपहार निवेदयामि तांबूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु आधु निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ओम आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेश दत्तं महितो निसंभो वैराजन्ते सूतन्नि दत्तां प्रैष्यामि शोभितानामनादिः यामेस्यस्तां दनितां ददातु पद्माकारमण्डले ओम भूः विश्वक्षेणमावाहयामि ओम भुवः शान्तमावाहयामि ओम सुवहारमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वहामितमावाहयामि तत्पत्नी सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयसहित विश्वक्षेणाय नमः आयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शांताय नमः हराय नमः अमिताय नमः सूत्रवत्यै नमः जयाय नमः सूत्रवती जय सहित विश्वक्षेणाय नमः गुडोपहारान् निवेदयामि तांबूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु अथ पुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियंतां प्रजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि अतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णुः कर्माणि वस्यते यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरा ततं तद्विप्रासो पञ्युवोचा कृपागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरवतीमिषं न द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता धरात् सविता वत्सवित सर्वताति गुं सविता नवरासतं दीर्घमायुः विद्युम्नया पदन्ति तविद्योद्ब्रह्मणी मे आप्या काम्यानि जनिष्ठोपो नर्यश्च जातः प्रोर्वसीतिरत दीर्घमायुः भद्रं कर्णेऽपि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभोगुं सप्तनूभिः यशेव देवहितं यदायुः शतमिन्नुजर्द्वन्ति देवा यत्र न चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यरीरिषितैर्गन्तौ अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षामदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मणि पुण्याहुद्रभवन्तो भ्रवन्तो कर्मणि रुध्यतां नवो नवो भवति जायमानोम्नां केतुविशेषामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददाध्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरिति दीर्घमायुः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मणि पुण्याहुद्रभवन्तो भ्रवन्तो रुद्यास्माव्ये नमसोपसज्या मित्रं देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधा विशावर्धयन्तः सतञ्जीव्यामि सरदस्य वीराः पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु शिवं पक्षोस्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु शिवानि ऋतपस्सन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयोपवस्थान भूर्ज्योतिदासन महेरनाय चक्षसे योगस्यवतमोरहस्तस्य भाजयतेनः उशतीरिव मातरः
తస్మారంగమావో యక్షయాయ జిన్వద ఆపోజనయదాచనాః దివి శ్రేయస్వాంతరిక్షే తస్వ పృథివ్యా సంభవ బ్రహ్మవర్చసమసి బ్రహ్మవర్చసాయత్వ పౌమానస్వర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణి యపోతా సపునాతుమా పునంత మా దేవజనాః పునంత మనవోధియాః పునంత విశ్వాయవః జాతవేద పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమ శుక్రేణ దేవదేద్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతో గుమ్రను యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతర బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవి పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యై బహువో తన్వో వీతపృష్టాః తయామదం తత్సదమాద్యేషు పయగుస్యాముపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాత ప్రాణేన శిరోమయో భూః ధ్యావా పృథివీ పైశాపయోభిః వృదావరీ యజ్ఞే మా పునీతాం బృహద్భిస్తవితస్త్రుభిః వర్షిష్ఠైర్దేవమన్మభిః అగ్నైతక్షైః పునాహిమా ఏన దేవా పునత తేనాపో దివ్యంకసః తేన దివ్యేన బ్రహ్మణ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే యప్పౌమానీర్యో అద్యేతి ఋషభిస్సంభృతగంరసం సర్వగుంసపూతమస్నాతి స్వదితం మాతరిస్వన పౌమానీర్యో అద్యేతి ఋషభిస్సంభృతగంరసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరగుంసర్పిర్మధూదకం పౌమాని స్వస్తియని సుదుగాహి పయస్వతీ బ్రాహ్మణేష్వమృతగమితం పౌమానీర్దిశంతు నః ఇమం లోకమదో అమం కామాత్ సమర్థయంతు నః దేవీర్దేవై సమాపృతాః పౌమాని స్వస్తయనీ సుదుగాహి కృతశ్చుతః ఋషభిః సంభృతో రసః ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పౌమాన్య పునంతు మాం రాజాపత్యం పవిత్రం శతోధ్యామగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మ విదావయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమా పునాతు సోమస్తుత్యావరణ సమీచ్య యమో రాజా ప్రముణాభి పునాతు మాం జాతవేదో మోర్చయంత్వా పునాతు తత్సంయోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు వేషజం శన్నో అస్తు ద్విపదే శంచదుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రాచ్యాం దిశి దేవోరుచ్యో మార్జయంతాం దక్షిణాయాం దిశి మాసా పితరో మార్జయంతాం ప్రతీచ్యాయాం దిశ్యాపో ఓషధయో వనస్పతయో మార్జయంతాం ద్వితీచ్యాయాం దిశ గుహః పశవో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాం దిశి యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతాం అతో దరేః నాగేభ్యో మార్జయంతాం ఆపోహిష్టామయో భువస్థాన భూర్జేతు దాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవస్యవతమోరసస్తస్య భాజయతేనః ఉశతీరివ మాతరః తస్మారంగమావవో యచ్చక్షయాయ జిన్వద ఆపోజనయదాచనః. విశ్వక్సేనాయ నమః వరుణాయ నమః పునః పాద్యం అర్ఘ్యం ఆచమనీయం సమర్పయామి. యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రతిష్టాపయామి ఉత్సవార్థం క్షేమార్థం పునరాగమనాయ చ. ఆనందనదేవాస గోవింద గోవింద. సర్వజ్ఞ సకలామదర్చిత పద సప్తాచలాధీశ్వరః సర్వాభీష్ట ఫల ప్రదాన నిపుణః శశ్వత్ ప్రసన్నాననః వేదాంతైరనుమేయ సుందర వపుర్మోహాభిగమ్య సదా కళ్యాణం భవతాం కరోతి భగవాన్ పద్మావతీ వల్లభ. పద్మావతి ప్రాణనాథుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు ఈ చైత్రమాసంలో నిన్నటిదాకా వసంతోత్సవ మండపంలో వసంతోత్సవ చక్రవర్తి అయినటువంటి వెంకట విభుడు సేదదీరాడు హాయిగా. ఈ చైత్రమాసంలో కలిగేటువంటి శ్రమను పోగొట్టుకొని తన భక్తులకు కలిగేటువంటి శ్రమను కూడా పోగొట్టడానికి మరలా సంసిద్ధుడై ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ఈ చైత్ర బహుళ ప్రతిపత్తి పాడ్యమి రోజున భక్తులని అనుగ్రహిస్తూ అదిగో ఆ దేవదేవుడు చక్కని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే ఆ అర్చక స్వాములు
ఆ స్వామి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని నిరంతరం భక్తులకు అందిస్తూ విశ్వక్సేనారాధనం ప్రప్రథమంగా నిర్వర్తించారు. శుద్ధి పుణ్యాహాన్ని నిర్వర్తించారు. అటు తర్వాత భూమిదేవి, ఆ భూదేవిని, ఈ భూమి అంతా కూడా సకల ప్రాణులకు తల్లి లాంటిది. ఆ భూమిని ఆరాధించి బ్రహ్మాది దేవతలని ఆహ్వానిస్తూ సద్యోంకురారోపణమని ఆ కైంకర్యాన్ని నవధాన్యాదులను పాలికలలో నిక్షిప్తం చేస్తూ అక్కడ ఒక చక్కని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రారంభిస్తూ మంత్రాధీనంతు దైవతం, దేవతలకు కూడా ఒక మంత్రమయమైన శరీరం ఉన్నది. శబ్దం చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది. మనం ఒక శబ్దాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తే ఆ ఉచ్చారణ ప్రభావం ఒక రూపాన్ని సంతరించుకుంటోంది. అందుకనే మహర్షులు మంత్రద్రష్ట అన్నారు. మనకు ఇంద్రియాలకు అందనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వరూపాలు ఉన్నాయి. ఆ స్వరూపాలని ఆయా అక్షరాలు పరమాత్మే పలికించారు వారి నోటి ద్వారా భావావేశంతో. ఆయా మంత్ర అధిదేవతలంతా సాక్షాత్కరించారు. అదిగో అలాంటి దేవతలనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ అక్కడ అంకురారోపణం అనే కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణులకు కూడా చక్కని ఆహార సమృద్ధి కలగాలి అని ఆకాంక్షించారు. ఇప్పుడు సకల దేవతలకు సకల ప్రాణులకు అధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడైన శ్రీనివాసునికి రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయపతేః పురుషోత్తమస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ప్రతిసరబంధ దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం శేషమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, శేషాయ నమః ఆయామి ఆవాహయామి, ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి, ఆసనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి, పాద్యమర్ఘ్యం ఆచమనీయం సమర్పయామి, ధూపదీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి, పుష్పాన్ని పూజయామి. శేషాయ నమః, నాగరాజాయ నమః, సహస్రశీర్షాయ నమః, అనంతాయ నమః. గుడోపహారాన్ని నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. సుప్రీతః సుప్రసన్న వరదో భవంతు. హరి ఓం. స్వస్తి నో మిమీతామస్వినా భగస్వస్తి దేవ్యతిర్నర్వణః స్వస్తి పూషాసురో దదాతున స్వస్తి ధ్యావా పృథివీషు చేతనా స్వస్తయే వాయుముపబ్రవామహై సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయాదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తయే దేవా అవంద్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం సహ స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తివద్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో దిదే కృతి స్వస్తి పంధామన్చరే మా సూర్య చంద్రమస వివ పునర్దదాగ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తి అనంతాక్షం మరిష్టనేమి మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అస్రగ్నమింద్ర చకం సమత్సు బృహద్య సోనారు మివారు హేమ అంగోముచమ అంగిర సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయ మనషా చితార్క్షం దైతపాణి శరణం భవద్యే స్వస్తితం బాధే శుభం నోస్తు శుభగుం శుభం. జగద్రక్షణ గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో ఆదిశేషుణ్ణి ఆహ్వానించి ప్రతిసర బంధనము అని అంటారు. స్వామికి ఒక రక్షా సమర్పణ చేయడం. మనం కూడా ఒక కార్యాన్ని, ఒక పనిని, కార్యము అంటే ఒక పనిని నిర్వర్తించడానికి దీక్షాబద్ధులం అవుతాం, కటిబద్ధులము అని అంటారు. అనంటే ఆ పనిని నేను నిర్విఘ్నంగా ఒక ఏకాగ్రమైన బుద్ధితో చేస్తాను అని. మనకైతే ఈ వివాహ దీక్ష అని నూతనంగా వివాహం చేసుకునేటువంటి వారికి కౌతుక దీక్ష, వివాహ దీక్ష ఇస్తారు. మరి పరమాత్మ కళ్యాణం ఇది. నిత్య దంపతులైనటువంటి వారు మన కోసం ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని అనుగ్రహించారు. అయితే ఆయన దీక్ష ఏమిటి, ఆయన వ్రతం ఏమిటి అంటే
ఈ సమస్తమైన ప్రాణులు కేవలం మానవులే కాదు, 700 కోట్ల మానవులే కాదు, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటిది పశువులు, పక్షులు, మృగాలు, అనేక ప్రాణులు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలతో సహా. వాటన్నిటినీ రక్షించేటువంటి బాధ్యతని తాను స్వీకరిస్తున్నాడు పరమాత్మ శ్రీనివాసుడు. ఒక కార్యాన్ని సాధించడానికి దీక్ష ఎలాగైతే తీసుకుంటారో దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మధ్యలో దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో ఎలాగ ప్రవర్తిస్తారో, ఎలా ఉండాలో కూడా స్వామివారు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి దృఢ దీక్షకు సంకేతం రామావతారంలో మనకు కనిపిస్తోంది. ఎవరైనా సరే సకృతి ఏవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యః దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ అని శ్రీమద్ రామాయణంలో ఆయన ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. ఒక్కసారి ఎవరైనా స్వామి నేను నీవాడిని అంటే చాలట, సర్వ బాధల నుంచి భయాల నుంచి అభయాన్ని నేను ఇస్తున్నాను, నేను నీకు రక్షణగా నేను ఉంటాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు పరమాత్మ. అందువల్లనే శరభంగ మహర్షికి దర్శనమిచ్చి ముందుకు సాగుతూ ఉంటే అగ్రత ప్రజయౌ రామ సీతా మధ్యే సుమధ్యమ పృష్ఠతస్తు ధనుష్మానిల్ లక్ష్మణ అనుజగామహ అని రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవి వెనుక లక్ష్మణుడు, ముందుగా రామచంద్రమూర్తి అలా సాగుతూ ఉంటే అకార ఉకార మకార వాచ్యుడైన ప్రణవతత్వమే ఇలాగ పరవశించి సాగుతోంది అన్నట్లుగా ఉన్నది. అలాంటి ఆ ప్రణవతత్వ స్వరూపుడైన పరమాత్మకు రక్షా సమర్పణం. గోవిందా గోవిందా. రక్షాసూత్రధారణ ముహూర్తోసు ముహూర్తోస్తు స్వస్తిరావుషస్పతిపుత్రః విమృతో వసి వృషేంద్ర పురయేతునః స్వస్తిగా భయంకరః విష్ణవే నమః. స్వామివారు రక్షని స్వీకరించారు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ప్రణవాక్షరములే మూర్తీభవించి నడుస్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఇక్కడ అకారవాచ్యుడు పరమాత్మ అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి, ఉకారవాచ్యురాలు లక్ష్మీదేవి అంటే పురుషకారం గావిస్తోంది. ఇదిగోనయ్యా ఈ జీవుల్ని రక్షించాలి అని అమ్మ తండ్రికి చెప్తోందిట. మకారవాచ్యుడు ఎవరయ్యా అంటే జ్ఞానైకాకారుడు, భగవానుడికి శేషభూతుడైనటువంటి జీవుడు. మనమందరం కూడా సర్వాపరాధి అయిన జీవుడు అదృష్టవశాత్తు సదాచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించి పరమాత్మని ఆశ్రయిస్తే పరమాత్మ సర్వనియంత అవడం చేత వాడి దోషాన్ని చూసి రక్షమామి నేను క్షమించను అంటే అప్పుడు అమ్మ అంటోంది స్వస్తిరావుషస్పతిపుత్రః విమృతో వసి వృషేంద్ర పురయేతునః స్వస్తిగా భయంకరః శ్రీదేవ్యై నమః. మేదిని దేవి వసుంధరా స్వాస్వాసుద దేవి వాసవి బ్రహ్మవర్చసే పితॄనాగుం స్తోత్రం చక్షుర్మనః. స్వస్తిరావుషస్పతిపుత్రః విమృతో వసి వృషేంద్ర పురయేతునః స్వస్తిగా భయంకరః భూదేవ్యై నమః. విష్ణుస్త్వాగుం రక్షతు చక్రవోర్ధ్వం ధనపూర్వగం శక్తిర్దక్షిణమపరం గదో ఉదీచీర్ణందకో అధస్తాధ్వాసురగిరంతరే స్వితరేస్రాః. విఘ్నో విఘ్నాదీశో ప్రసాదాత్ ఇంద్రో భయాద్ దుఃఖాద్యమవర్ణ విక్రమాత్ కుబైరోర్దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్యభోనాభ్య సమ్యక్ సుమనస సర్వే రక్షంతు. ఆత్మరక్షాన్ గృహీత్వా రక్షాబంధన ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. కార్యం కరుణమార్యేన నకస్తిని నాపరాధ్యతి అని ఎంతటి అపరాధి అయినా వాణ్ణి క్షమించే తత్వం కలిగినటువంటి ఆ శ్రీదేవి మరియు భూదేవి రక్షణను స్వీకరించారు, అర్చక స్వామి స్వీకరించారు. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్ఠ అనే కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేపదేహ పురుషోత్తమస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మ అంగమాఘారం కరిష్యే.
ఏతోన్వింద్రమిత్యజ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య ఏతోన్వింద్రం సవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుకర్వృద్ధాం సంశుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తు ఇంద్ర శుద్ధో నాగ శుద్ధ శుద్ధాభిరుతిభిః శుద్ధోర్యం నిధార్య శుద్ధో మధ్య సౌమ్యః ఇంద్ర శుద్ధో హినోర్యం శుద్ధో రత్నాని దార్శే శుద్ధో ఉద్రాన్ని శిక్షసే శుద్ధో వాచం శిశాసిసి మయి దేవాద్రవణమాయ జంతం మయి ఆశీరస్తు మయి దేవావతిః పూర్వేరిష్టాశ్యామ తనువాస వీరాః మహ్యం ఏదంతమమ్యా నిర్వ్యా పూతి సత్యా మన సోమ్యాస్తు యమో మానికాం కథమచ్చ నాకం విశ్వే దేవాచ జీవోచతామే దేవి ఈ షడ్విరకుణాత్ విశ్వే దేవాస హే వీర ఇజ్యం మహాస్మహే ప్రజా తనుభిర్మారదామతిష్టతే సోమరాజన్ అగ్నిర్మన్యం ప్రతినదన్ పురస్తాదబ్దో గోపాహే పరిపాలనస్త్వం ప్రత్యం చోయంతమిగతా పునస్తేమేషం చిత్తం ప్రభుదానా వినేసతే రేఖా గాయత్ర ప్రోక్ష బరిషి సప్తవిష్ణావాయామి రేఖాయాం స్కందమావాహయామి తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ జాతవేదోపవనక్షేత్రణిం గృహీత్వా మదితం లౌకికాగ్నిమాదాయ కృతప్రతీకిత కృతప్రజ్వాల్య ఉపావరోహిత అగ్నిస్తండిల మధ్య నిధాయ అగ్నిగ్రహణపాత్రేణ జలాక్షతాన్ నిధాయ అగ్నాయాః వీతే వృణాన అవ్యదాతయే నిహోతా సత్య బర్హిషే ఐతేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసూత ప్రసువ ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విషయమచ్చురచవేనావః సబుద్ధియా ఉపమాస్య విష్టాస్య నమస్తే చవివః ఓం భూః బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భూః ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం సూః పితామహావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారేభ్యర్చ సోమో ధేనుగం సోమ అర్వంతమాసకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సా ధన్యం విదజ్యం పితృశ్రవణం యో దదాతు తస్మై ఓం భూః సోమావాహయామి ఓం భూః యజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం సోః ఇందుమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారేభ్యర్చ బ్రహ్మణ్య ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతా వర్ధయ త్వం నాగశ్చ పుష్యజమానోऽस्तु సప్తర్షీనాగం సుకృతాం మిత్ర లోకం తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష్య సోమం ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతా వర్ధయ త్వం నాగశ్చ పుష్యజమానోऽस्तु సప్తర్షీనాగం సుకృతాం మిత్ర లోకం తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష్య పాత్రాదాద్రవమాదాయ పరశురసి పవిత్రస్తో వైష్ణవ్యో దేవ పునాత్వచిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః కృష్ణోస్యాక్రేషగ్నియే త్వా స్వాహా వేదిరసి బర్హిషే త్వా స్వాహా బర్హిరశుగ్భస్త స్వాహా దివే త్వా అంతరిక్షాయ త్వా పోషాయ త్వా సదా దేవేభ్యః విష్ణోస్తు పోసితి ప్రాచ్యాం దక్షిణతో విష్ణోస్తు उत्तरतो विचरनमस विष्णोस्तुपोसि पश्चिमे सौदत्तां विष्णोस्तुपोसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापि नारायणमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारणासि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मण्य प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते भुवनपते मातो भूतस्य पते ब्रह्माणां त्वां मणिमहे सोमं प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते भुवनपते मातो भूतस्य पते सोमगं राजानां त्वां मणिमहे पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओ वो नत्तु सवो नत्तु तस्मै वो गृह्णातु ब्राह्मण तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे ब्रह्मणेजुष्टं निरूपामि अग्नियजुष्टं निरूपामि सोमायजुष्टं निरूपामि अग्निसोमाभ्यां जुष्टं निरूपामि इंद्रायजुष्टं निरूपामि वसुभ्यजुष्टं निरूपामि मरुद्भ्यजुष्टं निरूपामि रुद्रेभ्यजुष्टं निरूपामि अपौपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे जुष्टं निरूपामि मित्राय जुष्टं निरूपामि वरुणाय जुष्टं निरूपामि आदित्येभ्य जुष्टं निरूपामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपामि पूष्णे जुष्टं निरूपामि कक्षाय जुष्टं निरूपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टं निरूपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्य देवेभ्य जुष्टं निरूपामि सर्व्यापि आद्यं द्रुपदे श्रेयामि चिरं द्रुपदे श्रेयामि अग्निर्ज्योतिरसि समिधसि स्वाहा चित्ततिस्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि स्वाहा देवस्त्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलमाग्राभ्यां कृतं
అభ్యర్చ అక్షతాన్ ఆజ్యాం చురుపిః. ఓం ఇంద్రాయ నమః, అగ్నియే నమః, యమాయ నమః, నిరుతే నమః, వరుణాయ నమః, వాయువే నమః, కుబేరాయ నమః, ఈశానాయ నమః. ఓం అగ్నయే నమః, జాతవేదసే నమః, సప్తజిహ్వాయ నమః, హుతాసనాయ నమః, దేవముఖాయ నమః, అగ్నిపురుషాయ నమః. ఐతేన మన్యస్వ, అనుమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవసవిత ప్రసువ. అయం తైద్మాత్మా జాతవేదస్తే నిర్దస్వ వర్ధస్వ వచే వర్ధయ చాస్మాన్ ప్రజాపస్వ బ్రహ్మవర్చన్నాద్యేన మేధయస్వ. ఆకార ముహూర్తోస్ ముహూర్తోస్తు వాయువ్యాదాగ్నేయంతం ప్రజాపతే స్వాహ, నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ. ఓం అగ్నేయ స్వాహ, సోమాయ స్వాహ, అగ్ని సోమాభ్యాం స్వాహ, బ్రహ్మణాయ స్వాహ, ప్రజాపతే స్వాహ, ఇంద్రాయ స్వాహ, వసుభ్య స్వాహ, మరుద్భ్య స్వాహ, రుద్రేభ్య స్వాహ. అప ఉపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ, బృహస్పతే స్వాహ, మిత్రాయ స్వాహ, వరుణాయ స్వాహ, ఆదిత్యేభ్యాం స్వాహ, అశ్విభ్యాం స్వాహ, పూష్ణే స్వాహ, కక్షాయ స్వాహ, కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ, ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ, యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ, సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ. ద్రవ్యాభిగార్య చరం సంగ్రహిత్వా పునరభిగార్య. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భువ స్వాహ, ఓం సువ స్వాహ, ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ. అగితే నమగ్రస్తాః, అనుమతే నమగ్రస్తాః, సరస్వతే నమగ్రస్తాః, దేవసవితా ప్రాసావీః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపతే పురుషోత్తమస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మ అంగమాఘార మధ్య మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే క్రియాల్లోపే న్యూనాతిరిక్త కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్త అర్ధమతో దేవాదిన వైష్ణవం ఘోషే. ఐతేన మన్యస్వ, నమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవస్మిత అప్రసువ. ఓం అతో దేవావంతమేతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా శబ్దామ విశ్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానందే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహ. త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ. విష్ణు కర్మాణి పశ్యతే తో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రచైజసకా స్వాహ. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివి వ్యత్యక్షరాత్మక స్వాహ. తద్విప్రాసౌ పంచమోజా కృపాకం సస్యమిందతే విష్ణోర్యత్ పరం పదక స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భువ స్వాహ, ఓం సువ స్వాహ, ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ. అగితే నమగ్రస్తాః, అనుమతే నమగ్రస్తాః, సరస్తే నమగ్రస్తాః, దేవసవితా ప్రాసావీః. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో అగ్నిని చక్కగా సుప్రతిష్ఠితం చేశారు. అగ్నిముఖంగానే దేవతలంతా మనం సమర్పించేటువంటి ఆయా పదార్థాలు హవ్యములు స్వీకరిస్తారు. వారు హవ్యభుక్కులు. వారికి కూడా తగినటువంటి ఆహారం ఏర్పాటు చేశాడు పరమాత్మ. ఎలాగా మానవులు చేసే యజ్ఞయాగాదుల వల్ల వారికి ఆహారం దొరుకుతోంది. మనకు ఆహారం ఎలాగా, వారు మన మీద ప్రేమతో వర్షాలని కురిపిస్తే మనకు సస్య వృద్ధి కలుగుతోంది. ఇలా పరస్పరం ఒకరికొకరు వారి వారి కృత్యాలను ధర్మాలను నిర్వర్తించుకుంటూ అందరూ కలిసి హాయిగా ధార్మికమైన జీవనాన్ని గడపమని పరమాత్మ ఆదేశించాడు అని మనకు మహాభారతం చెప్తోంది. అదిగో అలాగా తన ఆదేశాన్ని తాను కూడా పాటిస్తూ ఇవన్నీ యజ్ఞయాగాదులు చేయడం, అతిథులను అభ్యాగతులను ఆదరించడం, గృహస్థుగా ఒక పెద్ద ధర్మాలు ఉన్నాయి. గృహస్థాశ్రమంలో వివాహం అనేది కేవలం లౌకికమైనటువంటి దృష్ట్యా కాదు, మనకు ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక బంధం, ధర్మబద్ధమైనటువంటి దీక్ష. దానిలో ఉత్తమమైన సంతానాన్ని పొంది ఈ అతిథి అభ్యాగతులను సాధు సత్పురుషులను చక్కగా గౌరవించడం, వారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వటం, న్యాయంగా ధర్మంగా ధనాన్ని ఆర్జించడం, ఇలా బంధుమిత్రులను చూడటం, కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను గౌరవించడం, ఇవన్నీ కూడా గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలు. అప్పటిదాకా గురువుల దగ్గర ఈ ధర్మ విచక్షణని గురించి తెలుసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఆచరించేటువంటి ఆచరణాత్మక దశ ఈ గృహస్థాశ్రమం. అందుకని
పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలని ఎక్కువగా చూపించినటువంటిది రామావతారం. రాముడు ఒక ఆదర్శనీయమైనటువంటి మహా గొప్ప అవతారం. అందుకనే వాల్మీకి మహర్షి కూడా అంటాడు, కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కస్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ, ఇలాగా చెప్తాడు. ఈ లోకంలో ఇప్పుడు గుణవంతుడు ఎవడయ్యా? మొదటి ప్రశ్న. ఎప్పుడూ కూడా మానవుడిని తొందరగా ఆకర్షించేది సౌందర్యం, బాహ్యమైన సౌందర్యం. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో పరమాత్మ, లేకపోతే అందంగా ఎవరున్నారు అని చూస్తూ ఉంటాయి కళ్ళు. కానీ చూడవలసింది ఏమిటి? అసలు గుణాలు. ఈ గుణాలు ఎవరిలో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి? ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా గుణాలతో పాటు దోషాలు కూడా ఉంటాయి. మనం దోషాలని చూస్తుంటాం ఎక్కువగా, గుణాలని చూడం. అందువలన పరమాత్మ తనలో ఏ విధమైనటువంటి దోషము లేకుండా అనంతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వానిగా ఉన్నారా అని వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ప్రశ్న. ఆయన ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా పరమాత్మ అని అడగల, మానవుడు ఈ లోకంలో ఎవడైనా కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వారు ఉన్నారా అనంటే గుణవాన్, మంచి గుణాలు కలిగిన వాడెవరు? రామచంద్రమూర్తి ఇక్ష్వాకువంశ ప్రభవో రామో నామ జనైశ్రుత అని రామకథను ఉపదేశిస్తాడు. ఏమేం గుణాలయ్యా ఆయనకు? చాలా గొప్ప గుణాలున్నాయి. ఆ దృఢమైన వ్రతాలు నియమాలు కలిగిన వాడు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కొన్ని గుణాలు. ఆ గుణాలు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా, ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పుకున్నా మనకు తనివి తీరేవి కాదు. అలాంటి కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైనటువంటి వరుడుగా ఉన్న స్వామికి శ్రీదేవిని భూదేవిని సమర్పించడానికి ముందుగా మహాసంకల్పాన్ని పఠించబోతున్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. గోవిందా గోవిందా. అథ భగవతో మహాపురుషస్య అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచించాత్మిక పరిమిత శక్త్యా ప్రేమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యాప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజశేషస్య సహస్రపణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య నిస్సన్నితందోత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమిని రక్షోవతి గంధవతి అల్కావతి యశోవతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలేతే లవణేక్షుషురా సర్పి దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కృషకౌంచ శాఖల్మల్ పుష్కరాఖ్య నవద్వీప దీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్యాశక్తి మద్రక్షవ దింద్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావత భద్రాచలకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామర గవస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశతకోటి యోజీర్ణ విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్య రేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యణ మధ్యదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యైతి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యత్యం త్రిగుణుకృష్టో రాత్రాప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలా వ్యాప్యర్థం పరవ్యూహ విభాంతర్యామ అర్చా స్వరూప రూపకణ విభైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః ఋగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వశిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిర్యుక్త గృహధర్మ శాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కల్పోక్త సకల ఫలా వ్యాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య
శ్రీమథో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవత్శాస్త్రమార్గేణ ఆంగీరసపారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయర్షయ ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధవిహ వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్విభవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసపారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయర్షయ ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరసపారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయర్షయ ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార స్వరూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరసపారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయర్షయ ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభిశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచించాత్మిక నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజోమయ రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయనో అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణా నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేదసామధర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవచవనాప్నువాన్ ఔరవైదల పంచారిషే ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాం భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం మృణీత్వమే దాస్యామి ఋగ్వేదసామధర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయిని కాశ్యపావత్సారణ ధ్రువత్రయర్షయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహు శ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం మృణీత్వమే దాస్యామి కన్యాదానముహూర్తో సుముహూర్తోతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకచికీర్ష్య కన్యే మమాకృతో భూయో కన్యే మే దేవపార్శ్యయో కన్యే మే సర్వతో భూయ స్వద్వాన్నాన్ మోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంబరాః పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదశ్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః రోచన రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, లక్ష్మీవల్లభ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. ఇక్కడ ఇద్దరు దేవేరులు మనకు కనిపిస్తున్నారు, శ్రీదేవి మరియు భూదేవి. ఇక్కడ వైకుంఠ నారాయణుడుగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు వైకుంఠం మీద విరక్తి కలిగి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి అతి సామాన్యమైనటువంటి మానవులను మాత్రమే కాకుండా సర్వజీవులను రక్షించడం కోసం దిగి వచ్చినటువంటి అవతారం. అందుకనే పురాణాలు చెప్తున్నాయి, బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, ఈ వెంకటాద్రితో సమానమైనటువంటి క్షేత్రం మరొక ఎక్కడా లేదు ఈ బ్రహ్మాండంలో. స్వామిని మించినటువంటి దైవం ఇంతవరకు రాలేదు. ఒక రాముడుగా కృష్ణుడుగా వచ్చాడు అనంటే ఆయా అవతారాల యొక్క పరిధి వేరు.
ఇక మీదట రాబోదు. ఈ అర్చావతారంలో అజ్ఞులు, విజ్ఞులు, ప్రాజ్ఞులు అన్ని రకాల స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు వస్తారు. ఎవరెవరి మనస్సులలో, ఎవరెవరి స్థితులలో ఏ ఏ భావాలు, ఆలోచనలు, వారి వారి కోరికలు, వారి వారి స్థితులకు అనుగుణంగా వారు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి అర్చించారో, భావించారో, సేవించారో ఎవరికీ తెలియదు, ఒక్క పరమాత్మకు తప్ప. అందువలనే సర్వాకర్షకుడు అని అన్నారు స్వామిని. అందరినీ ఇక్కడకు ఆకర్షిస్తారు ఆయన. అందరికీ ఆనందాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఆనందమే పరమాత్మ యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం. మనకు కూడా అదే ఇస్తాడు. మనకు కూడా జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. అందుకనే ప్రారంభంలో పరమాత్మని మనం ఎప్పుడూ కూడా స్మరించాలి, ధ్యానం చేయాలి. ఇగో ఇక్కడ మనకు కనిపించేటువంటి ఆ వరుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌందర్య రసస్వరూపాన్ని నిరంతరం భావన చేయాలి. ఆయన కళ్యాణ గుణాన్ని భావన చెయ్యాలి. యది క్షుణ్ణం పూర్వైరితి జహతి రామస్య చరితం గుణైరేతావద్భిర్జగతి పునరన్యోజేతిక అంటారు మురారి అనే ఒక సంస్కృత కవి. ఎందుకయ్యా మీరు శ్రీరాముడి చరిత్రను ఎప్పుడు ఇంకా ఎవరెవరో రాస్తూనే ఉంటారే ఎందుకు అనంటే, ఆయనే ఒక సందేహం, ఒక ప్రశ్న వేసుకొని కళ్యాణ గుణాలు, గొప్ప గుణాలు ఎవరిలో ఉన్నాయి అంటే రాముడు తప్ప కళ్యాణ గుణధాముడు మరొక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా? అందుకని వేరే చరిత్రను ఎలాగ చదువుతాం అని ఈ దాశరథి మహానుభావుడు ఆయన కళ్యాణ గుణాలని మనం ఎప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉండాలట. బహవో నృప కళ్యాణ గుణా పుత్రస్య సంతితే. అయోధ్యపురవాసులంతా కూడా దశరథ మహారాజు వృద్ధులైపోయాను, నేను మా అబ్బాయిని యువరాజుగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీరందరూ ఏమంటారు అంటే సాధు సాధు చాలా బాగుందయ్యా, వెంటనే శ్రీరామచంద్రుడికి యువరాజు పట్టాభిషేకం చేసేయమన్నారు. అప్పుడు ఆయనే ఒక సందేహాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. నేను వృద్ధుణ్ణి అయ్యాను, నేను పరిపాలన చక్కగానే చేస్తున్నాను కదా, అయినా మహారాజా మీరే కొద్ది రోజులు ఉండండి అనకుండా మా పిల్లవాడిని యువరాజుగా చేస్తున్నాను అని అంటే వెంటనే చేసేయండి అంటున్నారు. నేను చేసినటువంటి పరిపాలనలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఎందువలన అడుగుతున్నారు అని అంటే ప్రజలంతా అంటారు, మహారాజా మీ పెద్ద అబ్బాయి ఉన్నాడే శ్రీరామచంద్రుడు, ఆయనలో గుణాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఒక గుణ సముద్రుడు ఆయన, గొప్ప గొప్ప గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. మమ్మల్ని అందరినీ ఒక తల్లిలాగా, ఒక తండ్రిలాగా, ఒక స్నేహితుడిలాగా చూస్తారు. అంతేగాని నేను పరిపాలించేవాడిని, నేను పెద్ద అధికారిని ఇలాగా భావించడయ్యా. రాజలాంఛనాలతో గజరాజాన్ ఆ ఏనుగుని అధిరోహించి, శత్రుంజయమనే ఏనుగుని అధిరోహించి పురవీధులలో శోభగా అలాగ సాగేటువంటి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి మేము చూడాలనుకుంటున్నాం. ఇచ్ఛామోహి మహాబాహుం రఘువీరం మహాబలం గజేన మహతాయాంతం నామం ఛత్రవృతాననం. ఆ రాజలాంఛనాలతో వెళ్ళేటువంటి పరమాత్మ స్వరూపంగా మేము భావిస్తున్నాం శ్రీరామచంద్రుణ్ణి. ఆయన్నే అలాగ చూడాలనేదే మా కోరిక. పరిపాలన ఎవరు చేసినా ఒక్కటే. ఆ పరిపాలనలో ఉండేటువంటి గొప్ప భావం ఏమిటి అని అంటే ఒక తల్లిలాగా తండ్రిలాగా చూడాలట. అది పూర్వం రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు ప్రజల్ని అలాగ చేసేటువంటి వాడు అని. అందుకని ఆయన గుణాలకు నేను దాసుని అయిపోయాను అంటాడు లక్ష్మణస్వామి. అహమస్యావరో భ్రాత గుణైర్ దాస్యముపాగత అంటాడు. జ్యేష్ఠో భ్రాత పితృ సమహ అని అన్నగారికి నేను తమ్ముణ్ణని రాలేదు సుగ్రీవుడితో అంటాడు లక్ష్మణస్వామి కిష్కింధకాండలో. అయ్యా నాకు తమ్ముడికి తండ్రి ఇలాంటి వాడు అన్నగారు, ఆయన పూజనీయుడు. కానీ అయితే నేను ఇక్కడకు ఎందుకు వచ్చాను, కేవలం అన్నాన్ని రాలా, ఎంతో గొప్ప గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. ఆ గుణాలకు నేను దాసుడనయ్యి సేవకున్నయి ఈయనని సేవ చేయటానికి ఇలా వచ్చాను అని లక్ష్మణుడు అంటాడట. వెంటనే వెన్నంటి ఉండేటువంటి ఆ లక్ష్మణుడు ఈయన మహాపరాక్రమం కలిగిన వాడు, ధర్మతత్వం తెలిసినవాడు, కృతజ్ఞత అనే గుణం కలిగినటువంటి వాడు. అంటే చేసినటువంటి మేలు మరిచేవాడు కాదు, ఎప్పుడు కూడా సత్యాన్నే పలికేటువంటి వాడు, దృఢమైనటువంటి నియమాలు కలిగినటువంటి వాడు, సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు, కోపాన్ని జయించినటువంటి వాడు. ఇదిగో అలాంటి కళ్యాణ గుణాభిరాముడు మాంగళ్య ధారణ చేయబోతూ ఉన్నాడు. వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తో సుముహూర్తోస్తు.
లక్ష్మీవల్లభ గోవింద గోవింద. మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హేతవే కంటే బద్నామి సుభగే జీవశరదస్యతాం. శ్రీదేవ్యై నమః. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యం తంతునానేన జీవరక్షక హేతవే కంటే బద్నామి సుభగే సా జీవశరదస్యతాం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. हेडमानोवर्ण्य पोज्येषकं समानाय प्रमोषि स्वाहा सत्वन्नोऽग्नेवमो भवति नोदिष्टौ अस्यावसुसव्युष्टौ अवयक्षणवर्णगम्ररा नवीहि मुडिकगं सोनोनयेदि स्वाहा त्वमग्ने आयास्यासमनसायितः आयासन् हव्यमुहिषेयनो देहभेषजग्ग स्वाहा चित्तिं च स्वाहा चित्तिं च स्वाहा आकूतिं च स्वाहा आकूतं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरैश्च स्वाहा रदंतरस्य स्वाहा पूर्णमास्य स्वाहा बृहच्च स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सु स्वाहा अगिते नमः गुस्ताः अरमिते नमः गुस्ताः सरस्वते नमः गुस्ताः देवसविता प्रसावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य एतच्छेषाचलनिवासिनः श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्म अंगम लाजहोमं घोष्ये ऐतेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविता प्रसुव इमां लाजानामित्यभिघार्य इमां लाजानावपामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनमन्यताम् इयं नार्युपब्रूतौ अग्नौ लाजानावपामि
దీర్ఘాయురస్తు పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనమన్యతాం యమనార్యుపబ్రూతౌ అగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనమన్యతాం ఇయం నార్యుపబ్రూతౌ అగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమగ్గుస్తాః అనుమతే నమగ్గుస్తాః సరస్వతే నమగ్గుస్తాః దేవసవితా ప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయపతేః పురుషోత్తమస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మ అంగమలాజ హోమ అంతే మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే క్రియాలోపే న్యూనాతిరిక్త కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్త అర్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం ఘోషే ఐతేనమన్యస్వ నమదేనమన్యస్వ సరస్తేనమన్యస్వ దేవసేవత అప్రసువ ఓం మతో దేవావంతనోయత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సపదామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదానిదేవదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ తేని పదాభిచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణు కర్మాణి పశ్యతేతో వ్రతాని భస్మసే ఇంద్రశైజసక స్వాహ తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయాః దివే నచక్షరాత్ తద్గస్వాహ తద్విప్రాసో పంచవోచ కృవాగం సస్యవిందతే విష్ణోర్యత్ పరం పదగస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమగ్గుస్తాః అనుమతే నమగ్గుస్తాః సరస్తే నమగ్గుస్తాః దేవసవితా ప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయపతేః పురుషోత్తమస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మ అంగం ఏతత్ కర్మ సమృత్యర్థం ఉపరతిష్టాంతోమం ఘోష్యే ఐతేనమన్యస్వ అనుమతేనమన్యస్వ సరస్తేనమన్యస్వ దేవసేవత అప్రసువ యదచ్చ కర్మ నోచరీరచమిద్వాన్యూనమిహాకరం అగ్నిష్టశిష్టగుద్విద్వాన్ సర్వగం శిష్టగుం సూతం కరోతి స్వాహ అగ్నియే శిష్టగుతే సూతావతీనామం కామానాగం సమదిత్రే స్వాహ అగ్నియే స్వాహ అగ్నియేన్నాథాయ స్వాహ అగ్నియేన్నపతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్య దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైతమముష్మే స్వాహ వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతే స్వాహ యన్మాత్మా నోమింధాభూతగ్ని తత్పునరాహ జాతవేద విశేషణే స్వాహ పునరగ్నిక్షక్షుణాత్ పునరింద్రో పురోస్పతి పునర్మేస్మినాయం చక్షాదమక్ష స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషడనిష్టేభ్య స్వాహ దుష్కృత్యై స్వాహ ధౌరాజ్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ హృద్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితం వషత్కు మత్యనుక్తం చ యజ్ఞే అతిరిక్తం కర్మణ యజ్ఞేన యజ్ఞ పర్వాణి ప్రతిరన్యేత కల్పయన్ స్వాహ కృతాహుతురేత దేవాన్ స్వాహ బ్రహ్మ ప్రతిష్టా మనసో బ్రహ్మ వాచో బ్రహ్మ యజ్ఞాన ఆగుమ అవిషామాజ్యస్య అతిరిక్తం కర్మణ యజ్ఞేన యజ్ఞ పర్వాణి ప్రతిరన్యేత కల్పయన్ దేవాన్ స్వాహ ఏదో ఓషధీమహే స్వాహ సమిదసి తేజోసి తేజోమయి దేహి స్వాహ యమస్య ధీమహే ముచ్చర్మే పాహి స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహ బ్రహ్మణోర్ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహ సప్తదాగ్నే సమిద సప్తజిహ్వా సప్తరోష శబ్దామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా దాత్వా యజంతి సప్తవేనికృతేన స్వాహ అగ్నిర్భుక్తగ్ స్వాహ వేదిర్భుక్తగ్ స్వాహ జౌర్భుక్తగ్
స్వాహ పృథివీపుక్త స్వాహ ఓషధ వనస్పతి గంధరజీర్ణ స్వాహ అగ్నిజీర్ణ స్వాహ వేదిజీర్ణ స్వాహ జౌర్జీర్ణ స్వాహ పృథివీజీర్ణ స్వాహ ఓషధ వనస్పతి గంధజీర్ణ స్వాహ సమంతాంబరేష్ విషాకృతే సమాదిత్య సమింద్రి సమింద్ర విశ్వేర్దేహంకాం దివ్యాన్మవ స్వాహ పూర్ణమావతు ఉత్తమాన్ జ్యోతిమన్సా ప్రజాపతే స్వాహ ఆజ్యశేషం ఇంద్రాయ జుహోమి స్వాహ పూర్ణమావతు ముహూర్తో సుముహూర్తో దిగభవంతో మహాంతో అనుగృహంతు అగ్నిస్తృప్యతు వేదిస్తృప్యతు జౌర్స్తృప్యతు పృథివీ స్తృప్యతు బ్రహ్మాజ్యాం స్తృప్యంతాం అగితేన మగ్గుస్తా అనుమతేన మగ్గుస్తా సరస్తేన మగ్గుస్తా దేవసవిత ప్రాసావి పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయా స్వాహ में भूया स्वाहा सदस्यम में भूया स्वाहा पश्चिम पर्दिमपनया दक्षिण पर्दिमपनया उत्तर पर्दिमपनया प्राच्यां विष्णु सदनमसि दक्षिण दो विष्णु सदनमसि उत्तर दो विधि चिरंजनमसि विष्णु सदनमसि पश्चिम सौदत्तां विष्णु सदनमसि ग्रंथिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य सुज्यंतां देवसदनगं सुज्यंतां देवसदनम् आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषदयन्त दिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य भगवान् ऊर्ध्वाग्रान्मालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञ कृतं भवेत् अग्निमारुतेर्भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च वर्षिषे त्रयायुषं आपोहिष्टामयोदातन महेरणाय चक्षसे योगस्यतमोरस्तस्य जनः वसतेरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्मदा आपो जनयदाचनः ओं च मेश्वरश्च मे यज्ञोपचिते नमश्च यत्ते न्यूनं तपस्मै उपयुक्तेतिरिस्मै तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा वशोर्धारमुपाग्नेये भगवान् प्रज्वलितवों नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यशेषं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञरक्षक गोविंद गोविंद श्रीनिवास गोविंद गोविंद वेंकटरमण गोविंद। దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో పూర్ణ పురుషుడైనటువంటి పురుషోత్తముడైనటువంటి స్వామివారికి పూర్ణాహుతిని సమర్పించడం జరిగింది. ఆ స్వామి యజ్ఞనారాయణుడు చక్కగా అర్చించి ఇప్పుడు
నిరంతరం తననే భావిస్తూ సేవిస్తూ అర్చిస్తూ నిలిచినటువంటి గోదాదేవి ఆ ఆండాళ్ తల్లి పరమాత్మనే ప్రేమించింది, ఆయననే వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. తాను ఏదైతే భావించిందో అదే స్వప్నంలో కూడా దర్శించింది, అదే ఇలలో కూడా నిజమైనది. అదిగో అలాంటి ఆ సన్నివేశాన్ని మనం భావించడం జరిగింది. వారణమాయిరం అని దీన్ని ప్రస్తావిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పురుషోత్తముడు తాను ధరించినటువంటి ఆ పుష్పమాలికను ఆ దేవనాయకి మనులైనటువంటి ఆ శ్రీదేవికి భూదేవికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా గోవిందా. స్వామి, ఎంత అదృష్టమయ్యా ఈ పుష్పమాలికలకు. ఎక్కడ పుట్టాయో తెలియదు, ఎలా వికసించాయో తెలియదు, ఎలా తీసుకొని రాబడినాయో తెలియదు. ఒకచోట గుదిగుచ్చబడి రంగురంగుల పుష్పాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ తమ హర్షాన్ని స్వామి చెంత చేరి, అలా మరలా శ్రీదేవి చెంతకు చేరి మరలా స్వామి చెంత చేరడానికి ఎంత ఆనందం ఇది అని వికసితమైన ఆ పుష్పాలన్నీ తమ మనస్సులో కలిగినటువంటి ఆ ఆనందాన్ని హర్షాన్ని స్వామివారికి వినవించుకోవడానికి మరలా స్వామి చెంతకు చేరాయా అన్నట్లుగా ఆ మాలికను సమర్పిస్తే స్వామి మరలా మరొక దేవేరి అయినటువంటి ఆ భూదేవి ఆమెకు కూడా ఆ పుష్పమాలికను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీమద్రత్న విభూషణాంచిత కన్నకాలాంబుద శ్యామల నాభీపంకజ సుస్థితాంబుజభవ పీతాంబరాడంబర హస్తప్రోజ్వల శంఖచక్ర సుగదా ఖడ్గాది దివ్యాయుధ కృష్ణో మంగళమాతనోతి భగవాన్ లక్ష్మీ వివాహోత్సవే. ఒక్కొక్క సన్నివేశం ఒక్కొక్క ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. అదిగో ఇందాక నుంచి మన కోసం దూరంగా వేరు సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన దేవేరులు ఇప్పుడు అదిగో వడివడిగా స్వామి చెంత చేరి మనల్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధమవుతూ ఉంటే భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతూ రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా. వలపుల సొలపుల వసంత